श्री गुरुभ्यो नमः हरि ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टभागं सस्तनोभिः व्यसेम देवहितैर्यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षो हरिष्ठनेमिः स्वस्ति न बृहस्पतिर्ददातु ओम शांति शांति शांतिः ओम अग्नेनय सुपताराये अस्मान् विश्वानि देवभयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भो इष्टां ते नम उक्तिं विदेम ओम शांति शांति शांतिः ओम ब्रह्मण ब्रह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायताम् साउंड प्रॉब्लम ओम ब्रह्मन् ब्रह्मण ब्रह्मवर्चसे जायताम् आराष्ट्रे राजन्यः शूरैषभ्योऽधिव्याधि महारथो जायताम् दोग्ध्रीं धेनुर्वोढा नड्वान् आसु सप्तिः पुरन्धिर्योषा जिष्णोरतेष्ठाः सभेयो युवा अस्य यजमानस्य वीरो जायताम् निकामे निकामेन पर्जन्यो न वर्षतु फलवत्यो न वोषधयः पच्यन्तां योगक्षेमो न कल्पेताम् ओम शांति शांति शांतिः ओम आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणचक्षुः स्तोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वो ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मामा ब्रह्म निराकरोतु अनिराकरणं मस्त निराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु ओम शांति शांति शांतिः ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति शांति शांतिः हरि ओम नमस्ते शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये अगजाननपद्मार्कं गजाननमहर्निशम् अनेकदं तं भक्तानाम् एकदं तं उपास्महे ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवम् उपास्महे कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं नौमि नारायणं हरिं शरणागत दीनार्ति ಮಂಜೂರು ಹೇಳಿ ಶರಣಾಗತ ದೀನಾರ್ತಿ शरणागत दीनाति ಪರಿತ್ರಾಣಪರಾಯಣೆ परित्रापारायणये ಪರಿತ್ರಾಣಪರಾಯಣೆ परित्रापारायणये ಪರಾಯಣೆ ಪರಾಯಣೆ पारायणे पारायणे ಶರಣಾಗತ ದೀನಾರ್ತಿ ಪರಿತ್ರಾಣಪರಾಯಣೆ ಸರ್ವಸ್ಯಾರ್ತಿ ಹರೇ ದೇವಿ ಸರ್ವಸ್ಯ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹರೇ ಸರ್ವಸ್ಯ ಸರ್ವಸ್ಯ ಆರ್ತಿ ಹರೇ ಆರ್ತಿ ಹರೇ ದೇವಿ ದೇವಿ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ನಮೋಸ್ತುತೆ 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 ದುರ್ಗಾದೇವಿ ನಮೋಸ್ತುತೆ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ನಮೋಸ್ತುತೆ
So we are in Durga. the session on Durga Saptasati, and Sir. before we actually Parayanam or Adhyayanam or whatever, and our gurus told there are so many preamble stotras, but most important is the Kavacha Stotram, Argala Stotram, and Kilaka Stotram. As I have pointed out, see, Raksha Stotram is to protect Parameswari, the entirety of our body. And so many parts are there in our body, and each part is being governed by each aspect of Devi emanated from her own uh, primordial, original, powerful personality. Therefore, I have listed that there are 67 or some number of parts in our body which are being governed or protected by Devi accordingly. Therefore, that we have done, and ultimately we have made a prayer to that Devi, that Amma, wherever we move, be a protector to us. So the last sloka of the Raksha Stotram is Dehantam Paramam Sthanam Yet Surairapi Durlabham Prapnoti Purusho Nityam Mahamaya Prasadataha Labhate Paramam Rupam Sivena Sahamodate. So this is the ultimate mere Raksha Stotra can be recited per day, per time, that will enable us to become a participant in the Sivaloka. Sivasayujyamapnoti. So, namgenandre, our Sarira and this Loka is not permanent for us. As sun and moon rise and set, we are all getting down our expected ladder of the life. Therefore, ultimately, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮಹಾಮಾಯಾ ದೇವಿಯ ಪ್ರಸಾದದಿಂದ we will have ಪರಮಂ ಸ್ಥಾನಂ. And ಆಮೇಲೆ ಅರ್ಗಳ ಅಂದರೆ crowbar. Across we put the door so that nobody can open the door easily. That crowbar is a ultimate protection. So that Markandeya Maharshi himself will talk about the Argala Stotram, to which Vishnu is the Rushi, Anushtup is Chandas, Mahalakshmi is the Devata, and Jagadamba Prityarthe as an auxiliary for the Saptanga, I mean the Saptasati Parayanam, we have to do the Argala Stotra Parayanam. And this is really given by Markandeya Maharshi himself in the Markandeya Purana. So Markandeya, as you know, he is a very, very powerful Bhakta of Lord Rudra or Shiva, and he got Chirayu because of the grace of Lord Rudra, Shiva. Therefore, in fact, our children, when Ashirvada be done, they are in our houses, in Vedic houses, elsewhere, they will say, Markandeya anta Ayushu, itkondu ತಣ್ಣಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬದುಕಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಮಹರ್ಷಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಆಯುಸ್ಸನ್ನು ನಾವು ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆಸ್ ಅ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್. ಅಂದ್ರೇನು, ವಾಟ್ ಎವರ್, ನಾಟ್ ನೆಸೆಸರಿಲಿ ದಟ್ ದಿ ಬಾಡಿ ಬಿ ಲೈಕ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್, ಬಟ್ ಯುವರ್ ಕೀರ್ತಿ ಮಸ್ಟ್ ರಿಮೈನ್ ಇನ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್. ಯಶ ಶರೀರ should be living longer in this earth rather than your ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರ. ಇವಾಗ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಫಿಸಿಕಲ್ ಬಾಡಿ, and it is prone for so many changes and difficulties and all that. Therefore, the Markandeya Maharshi is trying to give us the Argala Stotra, where every human being or every being upon the earth must have these four things. What? Rupam, Jayam, Yashaha, Dvishaha. See, these are the four things which are necessary in our life as long as we breathe. Rupam means Arogyam. Rupam means our body should not get decayed or decomposed or depressed or anything like that. The body status, Balam, should be continuously be there in the body. It is something like Jambavan telling Anjaneya
in the 67th Sarga of the Kishkindha Kanda says that, "O Anjaneya Hanuman, you have constantly that balam, that amount of balam in your shoulders, similar to the balam of the wings of the Vainateya." ಈ ವೈನತೇಯನ ರೆಕ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಂಥ ಬಲ ಇದೆಯೋ ಅಂಥ ಬಲ ನಿನ್ನ ಶೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹನುಮಂತನಿಗೆ. ಆವಾಗ ಹನುಮಂತನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ, ಎಸ್, ಬಿಕಾಸ್ he is able to fly in the air because the Vayuputra and very long time until reaches Lanka and all that. Therefore, ಅದನ್ನ ಬಲಂ ದೇಹಿ ಅಂಡ್ ಜಯ ಬೇಕು. ನಾವು ಯಾವ ಕೆಲಸ ತಗೊಂಡ್ರು ವಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಅಕಾಂಪ್ಲಿಷ್ ಇಟ್. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಡಬಾರ್ದು, ಅದು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಒಂದು ವ್ರತ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ದಟ್ ವ್ರತ ವಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇಟ್. ಒಂದು ಹೋಮ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದು ಮಾಡಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ನಮ್ಮ ರೂಪದಿಂದ ಜಯದಿಂದ ನಮಗೆ ಏನು ಲಾಭ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯಶಃ ದೇಹಿ. ನೀವು ಮಾಡಿರೋ ಕೆಲಸ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹಚ್ಚಬೇಕು. ದೇ ಶುಡ್ ಲೈಕ್ ಯುವರ್ ವರ್ಕ್. ನೋಡ್ರಪ್ಪ, ಅವರು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, మంచి చేస్తున్నారు అనే మాట కీర్తి. Dr. B.V. Raman and Rajeshwar Raman and all these great people, whoever visited our Kendra and looking at the whole atmosphere, పాఠగాలు ఆಮೇಲೆ సెమినార్స్ ನೋಡಿ మంచి ಕೆಲಸ మంచి పాఠ చేస్తున్నారు. సో దిస్ ఈస్ సంథింగ్ యూస్ఫుల్ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಪೀಪಲ್. ಅದರಿಂದ ಯಶೋದೇಹಿ, ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡಮ್ಮ. ಅಂಡ್ ಈ ಕೀರ್ತಿ ರೂಪ ಜಯವನ್ನು ಆತಂಕ ಕೊಡುವವರಿದ್ದಾರೆ, ದಿಶ ಶತ್ರುಗಳು. ಸಿ ದೇರ್ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಮೆನಿ ಎನಿಮೀಸ್ ಫಾರ್ ಎನಿ ಗುಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಟು ಹ್ಯಾಪನ್. ಅಪೋಸಿಷನು, ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನು, ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನು, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಈ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಒಂಥರ ಡಬಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಡಬಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅಂದರೆ ಅರ್ಗಳ. ಅದರಿಂದ ಬಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಯು ಆಸ್ಕ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯು ಶುಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರೈಸ್ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಹರ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸು, ಎಬಿಲಿಟೀಸು, ಅಕಾಂಪ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ಸು ಆ್ಯಂಡ್ ಹರ್ ಕರುಣ. ಬಿಕಾಸ್ ಯಾ ದೇವಿ ಸರ್ವಭೂತೇಷು ತೃಪ್ತಿ ರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇಂಟರ್ಮಿಟೆಂಟ್, ಬರುತ್ತೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಮ್ಮಯ್ಯ ಅಡುಗೆ ಆಯಿತು, ಅಮ್ಮಯ್ಯ ನಾವು ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾಯಿತು, ಈ ತರಹ ಒಂಥರ ತೃಪ್ತಿ. ಬಟ್ ದೀಸ್ ತೃಪ್ತೀಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಂಗರ್. ಬಟ್ ಆ ತೃಪ್ತಿ ಅನ್ನೋದೇ ಪರಮೇಶ್ವರಿ, ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ರೂಪ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತೃಪ್ತಿ ರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕವರ್ಡ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸೆಷನ್ ಅರೌಂಡ್ 10 ಶ್ಲೋಕಾಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ the only first line is description of Devi. Second line is the repeated request to Devi. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಹೇಳದ್ದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರ ಗಮನ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಕೀ ನೋಟ್ ಫಾರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಅವರ್ ಡಿಸೈರ್ಸ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ಡ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ದಿನಾ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು, ದಿನಾ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ದಿನಾ ದೀಪ ಹಚ್ಚಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಈಸ್ ಫ್ರೆಶ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸದ್ಯೋ ಜಾತಂ ಪ್ರಪದ್ಯಾಮಿ ಸದ್ಯೋ ಜಾತಾಯ ವೈ ನಮೋ ನಮಃ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸದ್ಯೋ ಜಾತರು ಅಂದರೆ ದೇ ಆರ್ ಫ್ರೆಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಮೇಕ್ ದೆಮ್ ಫ್ರೆಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಶುಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿಕಮ್ ಫ್ರೆಶ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು, ನಿಮ್ಮ ಸ್ತೋತ್ರ ಪಠನ, ವೇದ ಪಾರಾಯಣ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರವರ್ ಆ ತಾಯಿಯ ಈ 3 ಚರಿತೆಗಳಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಅಕಾಂಪ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಅರ್ನ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಟೈನ್ಡ್, ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಶುಡ್ ಎನ್ಯೂಮರೇಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಯಾಂಬಲ್, ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಸಿಲೆಬಸ್. ನೀವು ನಾರ್ಮಲಿ ಯಾವ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ನಾವು ಸಿಲೆಬಸ್ ತಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಸಿಲೆಬಸ್ಸನ್ನು ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಮಹರ್ಷಿ ಅರ್ಗಳ ಸ್ತೋತ್ರದಲ್ಲಿ ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಅದರ ವರ್ಣನೆಗಳು, ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಚರಿತ್ರ ಪಾರಾಯಣ ಅಥವಾ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಾಗ ವಿ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಗೆಟ್ ಮೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್. ಹೌ ವಾಸ್ ದಿ ವಾರ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮಹಿಷಾಸುರ ನಮ್ಮ, ಹೌ ವಾಸ್ ದಿ ವಾರ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ರಕ್ತಬೀಜ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಅಮ್ಮ ಸೈನ್ಯ, ಆರ್ ಹೌ ವಾಸ್ ದಿ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಟು ನೋ ದಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಈಸ್ ನೋ ಗುಡ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್.
ಒಂದು ಅರಣ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದರೆ ದಾಂಡೇಲಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಓಕೆ, ದಾಂಡೇಲಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ, ನೈಮಿಸಾರಣ್ಯ ಇದೆ. ಸೊ ಆದರೆ ಆ ಫಾರೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಏನು ವಿಶೇಷ, ಏನೇನು ಗಿಡಗಳಿದೆ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಟು ನೋ ದಿ ಟ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಈಸ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ನೋ ದಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೆಸರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ. I don't want you only to know the forest. I want you to know some trees of the forest. ಅವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಈ ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ, ಆ ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ. ವೈ ಆಲ್ ಪೀಪಲ್ ಥ್ರಾಂಗ್ ಆರ್ ಗೋ ಟು ನೈಮಿಸಾರಣ್ಯಂ. ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರೋ ನೈಮಿಸಾರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ವಿಂಧ್ಯಾರಣ್ಯ, ದಂಡಕಾರಣ್ಯ, ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 5 or 6 ಬಿಗ್ ಅರಣ್ಯಾಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಇಂಡಿಯಾ. Because our Indian map is being drawn keeping forests as the base, keeping the rivers as base, keeping the oceans as base, and keeping the states and places as base. ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಸುಜಲಾಂ ಸುಫಲಾಂ ಮಲಯಜ ಶೀತಲಾಂ ಅಂಡ್ ಮಾತರಂ ಬಂದೆ ಅಂತ ಇವೆಲ್ಲ ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಂದೊಂದು ಕಡೆ ಒಂದೊಂದು ತರಹ ಅನುಕೂಲಗಳು, ಆಶ್ಚರ್ಯಗಳು ಎಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಟು. ಸೊ ಇನ್ 5th ಶ್ಲೋಕ ವಿ ಸಿ ಅಮ್ಮವಾರು ರಕ್ತ ಬೀಜ ವಧ ಅಂಡ್ ಚಂಡಮುಂಡ ವಿನಾಶಿನಿ ಅನ್ನೋ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಬಿಕಾಸ್ ರಕ್ತ ಬೀಜ ಅಂಡ್ ಚಂಡಾಸುರ ಅಂಡ್ ಮುಂಡಾಸುರ, ದೇ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ದಿ ಮಹಿಷಾಸುರ ಸೈನ್ಯ. ದೇ ಆರ್ ದಿ ಚೀಫ್ಟನ್ಸ್, ಸೇನಾಧಿಪತೀಸ್. ಸೊ ಅವರು ಸತ್ತೋದ ಮೇಲೇನೆ ಮಹಿಷಾಸುರ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ. ನಾರ್ಮಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿಗಳು, ಮಹಾರಾಜರು, ದೇ ಡೋಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅಪಿಯರ್ ಇನ್ ದಿ ವಾರ್ ಗ್ರೌಂಡ್. ದೇ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ದೇರ್ ಸೈನ್ಯಂ ಟು ಗೋ ಅಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದಿ ವಾರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಲಿ ದೇ ಗೆಟ್ ದಿ ವಾರ್ ನ್ಯೂಸ್. ವಾರ್ ಬುಲೆಟಿನ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ನೋಡಿ, ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕೂತಿದ್ರೆ ಸಂಜಯ ಈಸ್ ವಾರ್ ಕಾಮೆಂಟೇಟರ್ ಟು ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ. ಆ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಕೃಷ್ಣ ಸಂಜಯನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಏನೇನು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾವ ಕಾರ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಂಜಯ ವಾಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಕಾಮೆಂಟ್ರಿ ಆಫ್ ದಿ ವಾರ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ದಿ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಈವನ್ ದೋ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಎ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಸೀಟ್ ಅಟ್ ದ ಥ್ರೋನ್, ಅಯ್ಯೋ ಆ ಹುಡುಗ ಹೊಟ್ಟೋದನ, ಈ ಹುಡುಗ ಭೀಮಾ ಕಿಲ್ಡ್ ಹಿಮ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನ್ಯೂಸು ಇಷ್ಟು 99 ಬ್ರದರ್ಸ್. But ultimately, he could not get news about Duryodhana escaping from the war ground and hiding in the bush somewhere. ಅದು ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ನಾನು ದುರ್ಯೋಧನ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಾ ಅಂತ ಸಂಜೆಯನ್ನು ಕಳಿಸ್ತಾನೆ. ಆವಾಗ ಸಂಜಯ ಆ ವಾರ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಹುಡುಕಿ ಕೊನೆಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಬುಷ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆ ದುರ್ಯೋಧನನ ಬಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡು ಇಂಜೂರ್ಡ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತಾನೆ. ದರ್ ವಾಸ್ ಡೈಲಾಗ್. ಸೊ ವೈ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಯಾಂಬಲ್ ಆರ್ ಸಕ್ತಬೀಜ, ಚಂಡಾಸುರ, ಮುಂಡಾಸುರ ಅಂತ ಅದು ಒಂದು. ಇದು ದ್ವಿತೀಯ ಚರಿತಮಲ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ 2 to 4 chapters you get the information regarding the Chandasura Vadha, Mundasura Vadha and all that. And next is the Tritiya Charitam, that is longer. From 5th chapter to 13th chapter ತನಕ ಈ ತೃತೀಯ ಚರಿತಂ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ 13 ಅಧ್ಯಾಯಗಳು ಪ್ಲಸ್ 700 ಶ್ಲೋಕಾಸ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದೊಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಮಂತ್ರವಾಗಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಎನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿ ದುರ್ಗಾ ಸಪ್ತಶತಿ ಈಸ್ ಎ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಈಸ್ ಎ ಜಪ ಮಂತ್ರ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ದೇವಾ ಊಚುಹು, ದೆನ್ ಚಂಡಿ ದೇವಿ ಉವಾಚ, ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಉವಾಚ, ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್. ಈ ಉವಾಚ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳೋದೇ ಒಂದು ಮಂತ್ರ. ದೇವಿ ಓಂ ದೇವಿ ಉವಾಚ ಸ್ವಾಹ ಅಂತ ನೀವು ದುರ್ಗಾ ಸಪ್ತಶತಿ ಹೋಮ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ದೇವಿ ಉವಾಚ ಸ್ವಾಹ ಅಂತ ಆಹುತಿಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಬೀಜ ಆಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು 6th ಇಂದ 10th ತನಕ ದಿ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಚರಿತ್ರೆ ಅದ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಸೊ ದೇ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಫಾರ್ ಅಸ್. ಜಸ್ಟ್ a nominal information, we should be able to have it. Therefore, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು, ಶುಂಭ, ನಿಶುಂಭ, ಧೂಮ್ರಾಕ್ಷ, these are the 3 prominent Rakshasas who are killed in the fight or in the war by Devi.
ಅಂಡ್ ಇದೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಈ ಮೂರು ಚರಿತ್ರೆಗಳು ಆದಮೇಲೆ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ 7th ಶ್ಲೋಕ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ವಂದಿತಾಂಘ್ರಿಯುಗೆ ದೇವಿ ಸರ್ವಸೌಭಾಗ್ಯದಾಯಿನಿ ರೂಪಂ ದೇಹಿ ಜಯಂ ದೇಹಿ ಯಶೋ ದೇಹಿ ದ್ವಿಷೋಜಿಹಿ ಅಚಿಂತ್ಯ ರೂಪಚರಿತೆ ಸರ್ವಶತ್ರುವಿನಾಶಿನಿ ರೂಪಂ ದೇಹಿ ಜಯಂ ದೇಹಿ ಯಶೋ ದೇಹಿ ದ್ವಿಷೋಜಿಹಿ ನತೇಭ್ಯಃ ಸರ್ವದಾ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಚಂಡಿಕಾ ದುರಿತಾಪಹೇ ರೂಪಂ ದೇಹಿ ಜಯಂ ದೇಹಿ ಯಶೋ ದೇಹಿ ದ್ವಿಷೋಜಿಹಿ ಸ್ತುವದ್ಭ್ಯೋ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಂ ತ್ವಾಂ ಚಂಡಿಕೆ ವ್ಯಾಧಿನಾಶಿನಿ ರೂಪಂ ದೇಹಿ ಜಯಂ ದೇಹಿ ಯಶೋ ದೇಹಿ ದ್ವಿಷೋಜಿಹಿ. ಸೊ ಈ ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಕೊನೆಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ರಾಕ್ಷಸ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಅಮ್ಮವಾರು ವಂದಿತ ಅಂಘ್ರಿಯುಗೆ, ಅವರ ಪಾದಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಂಘ್ರಿ ಅಂದರೆ ಪಾದಗಳು, ಯುಗ ಈಸ್, ಸೊ ಆ ಎರಡು ಪಾದಗಳಿಗೂ ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಶಿ ಈಸ್ ಏಬಲ್ ಟು ಗಿವ್ ಅಸ್ ಸೌಭಾಗ್ಯದಾಯಿನಿ, ಸೌಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾಳೆ. ಸೌಭಾಗ್ಯ ಅಂದ್ರೇನು? ಭಾಗ್ಯ, ಸುಭಾಗ್ಯ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೌಭಾಗ್ಯ. ದಿಸ್ ಆರ್ ದಿ ಸಾಂಸ್ಕ್ರಿಟ್ ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ ವೇ. ಭಾಗ್ಯ ಈಸ್ ದಿ ಫಾರ್ಚೂನ್. ಸುಭಾಗ್ಯ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇರೋ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಸುಭಾಗ್ಯ ಅಂತಾರೆ. ಅಂದರೆ ನೀವು ಯಾವ ಭಾಗ್ಯದಿಂದ ನೀವು ಸುಖವಾಗಿರ್ತೀರೋ ಅದು ಸುಭಾಗ್ಯ. ಸೊ ಅದು ಅಂಥ ಭಾಗ್ಯವು ನಮ್ಮ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಇರಬೇಕು. ಅನುಭವದಕ್ಕಿಲ್ಲದೆ ಇರುವ ಭಾಗ್ಯ ಉಪಯೋಗ ಏನಿದೆ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ವೆನ್ ಯು ಟೇಕ್ ದ ರೆಂಟೆಡ್ ಹೌಸ್, ದಿ ಹೌಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ಎನಿ ಟೈಮ್. ದ ಓನರ್ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಯು ಟು ಗೆಟ್ ಔಟ್. But if we were to own a house, for example, you are a lord of the house. You can stay as long as you breath your life. ಅದು ಸೌಭಾಗ್ಯ ಅಂತಾರೆ. ಅಂಡ್ ನಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ದಂಡಿನ್ ದಶಕುಮಾರ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಏನು ಸೌಭಾಗ್ಯ ಭೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯವಾನ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಸೀದ್ ಅಶೇಷ, ಒಬ್ಬ ನರಪತಿ, ಒಬ್ಬ ಮಹಾರಾಜ ಇದ್ದ. ಆ ಮಹಾರಾಜನಿಗೆ ಏನಂದರೆ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಭೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯವಾನ, ಸೌಭಾಗ್ಯ ಭೋಗ್ಯ ಆ್ಯಂಡ್ ಭಾಗ್ಯ, ಈ ಮೂರು ಕೂಡ ಕ್ಲಬ್ ಆಗಬೇಕು. ಅಂಥ ಸೌಭಾಗ್ಯವನ್ನು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸರ್ವ ಸೌಭಾಗ್ಯದಾಯಿನಿ ಅಂದರೆ ಈ ಸರ್ವ ಅನ್ನೋವಾಗ ಏನೇನು ನಮಗೆ ಬಂದರೆ ಅದರಿಂದ ಎಂತೆಂಥ ಲಾಭ ಆಗತ್ತೋ ಆ ಲಾಭವನ್ನು ಕೂಡ ಅಮ್ಮವಾರು ಕೊಡ್ತಾಳೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಶಿ ನೋಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಡಿಸರ್ವ್. ಯು ಮೇ ಡಿಸೈರ್, you may not, you desire not knowing you are deserving or not. ನನಗೆ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆಯಾ ಅಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಅಮ್ಮವಾರು ನೋಸ್, ನಾವು ಏನೋ ಎಲ್ಲ ಕೋರಿದ್ದೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬಿಗ್ ನ್ಯೂಸೆನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ದೇರ್ ಇಸ್ ದಿ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಈಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಗ್ರಾಂಟೆಡ್ ಬೈ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಅಂತ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಮೇಜ್ಡ್ ಆರ್ distressed. ಅದರಿಂದ ಸರ್ವ ಸೌಭಾಗ್ಯದಾಯಿನಿ. ಇದು 8th ಶ್ಲೋಕ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ, ನೌ ಯು ಟ್ರೈ ಟು ಕ್ವಶ್ಚನ್ ಹರ್. ಅಮ್ಮ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡವಳ, ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಎಬಿಲಿಟಿ ಇದೆಯಾ, ಮಹಿಮೆ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ನಾವು ಅನುಮಾನ ಬರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಈಸ್ ಎ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಬೀಯಿಂಗ್, ಆರ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಪೀಪಲ್. ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾರಿಗೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಇರಬೇಕು. ಟ್ರಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಗುರುಗಳ ಮೇಲೆ ಟ್ರಸ್ಟ್. ಆವಾಗ ಹೆಂಗಿತ್ತಂದರೆ ವಾಟ್ ಗುರು ಸೇಸ್ ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಜಮದಗ್ನಿ ಮಹರ್ಷಿ ಟೋಲ್ಡ್ ಪರಶುರಾಮ, ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾಳೆ, ಯು ಕಿಲ್ ಹರ್, ಯು ಬಿಹೆಡ್ ಹರ್ ಅಂತ ಪರಶುರಾಮನಿಗೆ ಹೇಳಿದರೆ, ನಾಟ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಎನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್, ಹಿ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಕಿಲ್ಡ್ ಹಿಸ್ ಓನ್ ಮದರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪಿತೃ ಆಜ್ಞೆ ಪರಿಪಾಲನಾ ದ ಮಹರ್ಷಿ ವಾಸ್ ಇಮ್ಮೆನ್ಸ್ಲಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ಏಯ್ ಮಗ, ನಿನ್ಗೇನು ಬೇಕೋ ಹೇಳು ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ನನಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ, ಐ ವಾಂಟ್ ಮೈ ಮದರ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಸೊ ಜಮದಗ್ನಿ ಮಹರ್ಷಿ ಗೇವ್ ದಟ್ ರೇಣುಕಾದೇವಿ ಬ್ಯಾಕ್. ರೇಣುಕಾದೇವಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ಲೇಡಿ, ಶಿ ಈಸ್ ಎ ಗ್ರಾಮ ದೇವತ. ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಎ ಟೆಂಪಲ್ ಇನ್ ದಿ ಕೃಷ್ಣರಾವ್ ಪಾರ್ಕ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್, ಬಸವನಗುಡಿ. ರೇಣುಕಾದೇವಿ ಟೆಂಪಲ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ಗ್ರಾಮ ದೇವತ ಅವರು.
ಈಗ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆಗಳು ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಅವತಾರಗಳು. ಶಿ ದಿ ಚೀಫ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಗ್ರಾಮ ದೇವತಾಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಅಣ್ಣಮ್ಮ ಆಗಲಿ, ರೇಣುಕಾದೇವಿ ಆಗಲಿ, ಆಮೇಲೆ ದ್ರೌಪದಿ ಆಗಲಿ, ಈವನ್ ದ್ರೌಪದಿ ಟೆಂಪಲ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಶಿವಾಜಿನಗರ್, ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ಧರ್ಮರಾಜ sir. ಟೆಂಪಲ್. Yes, sir. Yes, sir. ಧರ್ಮರಾಜ ಕೋಯಿಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಅಂತ ಅದು. ಆ Yes, ಸ್ಟ್ರೀಟ್ sir. Yes, ಬೇರೆ, sir. ಧರ್ಮರಾಜ ಕೋಯಿಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್. Yes, sir. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಧರ್ಮರಾಜ ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ರೌಪದಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಲಿಂಗ ರೂಪವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವೆನ್ ಯು ಗೋ ಟು ಕಾಶಿ ಪರಿಕ್ರಮಣ ಮಾಡುವಾಗ ದೆರ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಧರ್ಮರಾಜ ಮೀನ್ ಅರ್ಜುನ ಲಿಂಗ ಟೆಂಪಲ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ಅಲ್ಲಿ ದ್ರೌಪದಿ ಕೂಪ ಅಂತ ಕೂಡ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ದ್ರೌಪದಿಗೋಸ್ಕರ ಅರ್ಜುನ ಒಂದು ಬಾವಿಯನ್ನು ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಆ ನೀರನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಾಯಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ. ವೆನ್ ಶಿ ವಾಸ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಲೀವ್ ಆ ಥರ ಇರುವಾಗ. ಸೊ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರಲ್ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ಶಿ ಯೂಸ್ ಟು ಯೂಸ್ ದಟ್. ಸೊ ಈ ಥರ ದಿರ್ ಆಲ್ ಗ್ರಾಮ ದೇವತಾಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರಾಮ ದೇವತಾ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್, ಗ್ರಾಮ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. And in Gauribidnur, we have got sisters. They are the Grama Devatas of Gauribidnur. ಈ ತರಹ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರ ಸರ್ವ ಸೌಭಾಗ್ಯದಾಯಿನಿ ಅನ್ನುವಾಗ ಶಿ ಈಸ್ ಒನ್ ಕೇಪಬಲ್ ಆಫ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಯು ಆಲ್ ದಟ್ ಸೌಭಾಗ್ಯ ವಿಚ್ ಯು ಡಿಸರ್ವ್. And therefore, in the 8th sloka, you observe Achintya Rupa Charite Sarvashatru Vinashini. See, Ammavari యొక్క character and conduct you cannot exhaust. Achintya andre it is beyond your normal imagination. ఇప్పుడు ಕವಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಕವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಕ್ರಾಂತದರ್ಶಿ ಕವಿಹಿ ಅಂತಾರೆ. ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಪೀಪಲ್ ಕೆನಾಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ದರ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್, beyond that a poet, a wise man is able to stretch. Even beyond is that Brahmadeva. Even beyond, nobody at all. That's why in Saundarya Lahari, Tuhinagiri Kanye Twam Tulayitum Kavindraha Sekshante. See, ಈ ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಂತಾದ ಮಹರ್ಷಿಗಳೆಲ್ಲ, ಕವಿಗಳೆಲ್ಲ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ದೇರ್ ಆಲ್ ಗ್ರೇಟ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ವಿಸೈಟ್ ಬ್ಯೂಟಿ. ನೋಬಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ನೋ ಹೌ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಯು ಆರ್. ಬಿಕಾಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಯನ್ನು, ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡೋದು ಈಸಿ ಅಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೇರ್ ಇಸ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಡಿ ಇನ್ ಅವರ್ ಅಲಂಕಾರ ಶಾಸ್ತ್ರ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೌಂದರ್ಯೋಪಾಸನ, ಅದರ್ವೈಸ್ ಸೌಂದರ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ, ಈಸ್ಥೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಸೌಂದರ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ಇಸ್ ಅಲಂಕಾರ ಶಾಸ್ತ್ರ ಆಲ್ಸೋ, ವೇರ್ ಯು ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಗೇಸ್ ಅಂಡ್ ಮೆಷರ್ ಹೌ ಫಾರ್ ದ ಬ್ಯೂಟಿ ಕುಡ್ ಬಿ ಎಂಡೋಡ್ ಟು ದಿ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಬಾರ್ನ್ ಆನ್ ದಿ ಲ್ಯಾಂಡ್. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಸ್ಫುರದ್ರೂಪಿ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಫಾರ್ ಲೇಡೀಸ್ ದೇ ಸೇ ಸ್ಫುರದ್ರೂಪಿ ಅಂತ. Even sometimes that same beauty is even for the males also, human beings, men also. ರಾಮನನ್ನು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಪುಂಸಾಂ ಮೋಹನ ರೂಪಾಯ ಪುಣ್ಯಶ್ಲೋಕಾಯ ಮಂಗಳಂ ಅಂತ. ಸೊ ಪುಂಸಾಂ ಮೋಹನ ರೂಪಾಯ ಪುಣ್ಯಶ್ಲೋಕಾಯ ಮಂಗಳಂ ಅಂದರೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಆರ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ. ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಅಚಿಂತ್ಯ ರೂಪ, ರೂಪ ಅಂದರೆ ಸೌಂದರ್ಯ, ಬ್ಯೂಟಿ. ಸೊ ಅಚಿಂತ್ಯ ರೂಪ ಚರಿತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಶತ್ರು ವಿನಾಶಿನಿ. ಶತ್ರು, ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಶತ್ರು ಈಸ್ ನೋ ಮ್ಯಾಟರ್ ಟು ದೇವಿ. ಎನಿ ಟಫ್ ಶತ್ರು ಈಸ್ ಈಸಿ ಫಾರ್ ಹರ್ ಟು ಕ್ವೆಲ್ ಡೌನ್. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಮಹಿಷಾಸುರ ವಾಸ್ ದ ಟಫೆಸ್ಟ್ ಎನಿಮಿ. He is one who says, you are so many, how can I fight? So if Mahishasura were to fly and fight, she was also doing that. If Mahishasura came in the form of a bison, Dunnapotu, then also so whatever form the Mahishasura took to fight and kill, and he came to fight to kill Durgamma, he could not do it. Ultimately he got killed. Adrinda Sumbani Sambhas also, there are Varaputras. ಏನಂದರೆ ದುಷ್ಟ ದಾನವ ಭಂಜಿನಿ ಅಂತ ತಾಯಿಗೆ ಹೆಸರು. ಅಂದ್ರೇನು, ದಾನವಾಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಡೀಪ್ ಭಕ್ತಾಸ್, ತುಂಬ ದರ್ ಆಲ್ ವೆರಿ ಗ್ರೇಟ್ ಭಕ್ತಾಸ್. ಬಟ್ ಟು ಟೇಕ್ ಅವೇ ದೇರ್ ಲೈಫ್ ಈಸ್ ರಿಯಲಿ ಎ ಗುಡ್ ಕ್ವಶನ್.
It is not easy to kill a devoted person, but Devi should be neutral, whether bhakta or not bhakta. When time comes, when it is really substantiable, ಏನಾಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಟು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಟು ವಿತ್ಡ್ರಾ ದೆಮ್. ಅಂದರೆ ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ದಿ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು, ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ದಿ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಆರ್ ಕಿಲ್ ಯು ಆರ್ ಟೇಕ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್. ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ದೇವ್ರ ಅನುಗ್ರಹ ಇರಬೇಕು, ತೊಗೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾವು ಅನ್ಕೊಂತೀವಿ, ಬಟ್ ಪರಮಾತ್ಮ ಆಲ್ಸೋ ಇಫ್ ಈ ಟ್ಯಾಲೀಸ್ ವಿತ್ ಅವರ್ ಸಂಕಲ್ಪ ದೇ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಔಟ್. ನಾಟ್ ನೆಸಸರಿ ಟು ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದಟ್. ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲೇನು ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾಗಿರೋ ರೋಗ, ಶತ್ರು ಅಂದರೆ ಬರೀ ಯಾರು ದ್ವೇಷ ಮಾಡೋರಲ್ಲ, ಈವನ್ ದಿ ಡಿಸೀಸಸ್ that torture our body, that give it, and that also to be scout down and rebuked. ಅದರಿಂದ ಸರ್ವಶತ್ರು ವಿನಾಶಿನಿ. ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು, ಯಾಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಥ್ರೂ ವಿಚ್ ವಿ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಗೆಟ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಗ್ರೇಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಅಂದರೆ, ಈ 9th ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನತೇಭ್ಯ ಸರ್ವದಾ ಭಕ್ತ್ಯ ಚಂಡಿಕೆ ದುರಿತಾಪಹೇ ಅಂತ. ಶ್ರೀ ಭಕ್ತ್ಯ ನತೇಭ್ಯ, ಯಾರ್ಯಾರು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಅಮ್ಮ ನಾಸ್ತಿ ಶರಣಂ ರಾಮಸ್ಮರಣಾದನ್ಯೋಪಾಯಂ ನಹಿ ಪಶ್ಯಾಮೋ ಭವತರಣೇ ರಾಮ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ತವ ನಾಮ ವದಾಮಿ ಸದಾ ನೃಹರೇ ಅಂತ ದಶಾವತಾರ ಸ್ತೋತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಆ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡೋದೇ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಆಗಿ ಯಾರು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಆ ತಾಯಿಯನ್ನು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತಾರೋ, ಆ ತಾಯಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ವ್ಯಾಧಿನಾಶಿನಿ ಚಂಡಿಕಾ ಮೀನ್. ಸೊ ಅಮ್ಮವಾರು ದುರಿತಾಪಹೇ. ದುರಿತ ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಾಂಡಕ್ಟ್. ನೋಡಿ, ಬೆಳಗ್ಗಿಂದ ಸಂಜೆ ತನಕ ವಿ ಲವ್ ಮೋರ್ ಡೋಂಟ್ಸ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿ ಡೂಸ್. ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತು, ಯಾವ್ದ್ಯಾವುದು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಡೋಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ದ್ಯಾನ್ ಡೂಸ್. ಸೊ ಏನಪ್ಪ, ನೀವು ಬಡಿ ಹುಟ್ಕೊಂಡು ಅಡುಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ದೊಡ್ಡವರೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಪಾಠ. ಅದು ಎರಡು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಯಾವಾಗಾದರೂ ಹೆಂಗಾದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೋ, ಅದು ದುರಿತ ಅಂತ. ಅದು ಕೂಡ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಕಂಡೋನ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಏನು ಮಾಡೋದು ಪಾಪ, ಕಾಲ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾತಾವರಣ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ದ ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಫಿಸಿಕಲ್, ಮೆಂಟಲ್, ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಟು ಗೋ ಥ್ರೂ. ಇವಾಗ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ವೆಟ್ರ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅನ್ಲೈಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಧರ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಹಂಗಿದೆ. ಯು ಕೆನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇಂಡಿಯಾ ತರಹ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ತುಂಬ ಚಳಿ, ಸ್ನೋ, ಗಾಳಿ, ವಂಡರ್ಫುಲ್. ಸೊ ಇಂಥ ವೆದರಲ್ಲಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ದೆಮ್ಸೆಲ್ಸ್. ಸೊ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅಮ್ಮವಾರು ದುರಿತ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಎವ್ರಿ ಡೇ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮಮ ಉಪಾತ್ತ ಸಮಸ್ತ ದುರಿತ ಕ್ಷಯ ದ್ವಾರ. ಈ ದುರಿತ ಕ್ಷಯ, ವೆನ್ ಒನ್ಸ್ ಅವರ್ ದುರಿತ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಾಂಡಕ್ಟ್ ಆರ್ ಗುಡ್ ಕ್ಷಯವಾಗುತ್ತೋ ಆವಾಗ ದಿ ಡೋರ್ಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಹೈಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಓಪನ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ನೋಟಿಸ್ ದ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಇನ್ ಅನ್ನಪೂರ್ಣಾಸ್ತವಂ, ಸ್ವರ್ಗದ್ವಾರ ಕವಾಟ ಪಾಟನಕರಿ ಕಾಶೀಪುರಾಧೀಶ್ವರಿ ಭಿಕ್ಷಾಂ ದೇಹಿ ಕೃಪಾವಲಂಬನಕರಿ ಮಾತಾ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ಅಂತ. ಸೊ ಅಮ್ಮವಾರು ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾಳೆ ಅಂದರೆ ಸ್ವರ್ಗದ್ವಾರ ಕವಾಟ ಪಾಟನ. ಸೊ ಶಿ ಕೀಪ್ಸ್ ದಿ ಡೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ವರ್ಗ ಕೆಪ್ಟ್ ಓಪನ್. ಅದರಿಂದ ಇವಾಗ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮನೆ ಡೋರು, ಫ್ರಂಟ್ ಡೋರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ತನಕ ಡೋರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ದೇ ವಾಂಟ್ ದಟ್ ಡೋರ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಓಪನ್. ಬಟ್ ಈಗ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಬಟ್ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲೀಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಇತ್ತು. ಸೊ ನಾರ್ಮಲಿ ಫ್ರಂಟ್ ಡೋರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬಾರದು ಅಂತ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ಟಿಲ್ ಇನ್ ವಿಲೇಜಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ಪೀಪಲ್. ಒಂದು ಸಲ ಫ್ರಂಟ್ ಡೋರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ದಿ ಈವ್ನಿಂಗ್ ವೆನ್ ನೈಟ್ ಡಾರ್ಕ್ನೆಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಪ್ ದೇ ಕ್ಲೋಸ್ ದಿ ಡೋರ್. ಹಾಗೆ ಈ ತಾಯಿ ದುರಿತ ಅಪಹೇ ಅಂತ ಏನನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಿರುವ ಪಾಪಗಳು. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಈವನ್ ಭಾಗವತಂ
Krishna has promised Uddhava that ಅಯ್ಯ ನೀನು ಮಾಡೋ ಪುಣ್ಯ ಕೆಲಸಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡು, ಆದಷ್ಟು ನಿನ್ನ ಪಾಪವನ್ನು ನಾಶನ ಮಾಡ್ಕೋ. ಬಟ್ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾಪ ನಿಮ್ಮ ವಾಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಬಾಡಿಗೆ ಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ನಾನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾನು ನಿನಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ God also has got to give some grace marks, see that we get moksha. In the 10th sloka, you observe Bhakti Purvam Stuvadbhyah Vyadhinasini Chandike. So ವ್ಯಾಧಿಗಳು ಅಲ್ಲ, ವ್ಯಾಧಿ ಅಂದ್ರೇನು ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿ ಕ್ರಾನಿಕ್ ಡಿಸೀಸಸ್, ಅದೇ ವಿಷಜ್ವರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ವಿಷಜ್ವರ ಅಂದ್ರೇನು ಕ್ರಾನಿಕ್ ಪೇಯ್ನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾನ್ಸರು, ಟ್ಯೂಬರ್ಕ್ಲೋಸಿಸ್ಸು, ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ಸು, ಆರ್ಥರೈಟಿಸು, ಎಲ್ಲ ದೇರ್ ಆಲ್ ಕ್ರಾನಿಕ್ ಪೇಯ್ನ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಇದನ್ನು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ವಿಷಜ್ವರ ಅಂತ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ವಿಷಜ್ವರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ಗರುಡ ಹೆಂಗೆ ವಿಷವನ್ನು ತೆಗಿತಾನೋ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಲಲಿತಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ, ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ, ಸೌಂದರ್ಯ ಲಹರಿ ಅಮ್ಮವಾರು, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಪೀಪಲ್ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಒನ್, ನೇಮ್ ಈಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಪೀಪಲ್ ವಾಂಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ವೆರೈಟಿ. ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಜನರು ಹೋಗ್ತಾರೆ ವೆರೈಟಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೋಗ್ತೀರಿ, ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಇದ್ರೆ ಮೊನಾಟನಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸ್ನಿಪ್ಪೆಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ದೇ ಮೇಕ್ ದಿ 1 or 2 hours ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕ್ವೈಟ್ ಎಂಟರ್ಟೈನಿಂಗ್. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆ ವೆರೈಟಿ ಈಸ್ ದೇರ್. ಆ ವೆರೈಟಿ ಇರುವ ಅದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ, ಆ ವೆರೈಟಿ ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ವಿಷದಿಂದ, ವಿಷಜ್ವರ. ಶಿವನನ್ನು ಕೂಡ ವಿಷ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಈ ಬಿಕೇಮ್ ಸಿದ್ಧಿಕಂಠ, ಬಿಕೇಮ್ ನೀಲಕಂಠ. So the neck at the part where he arrested the venom, it turned blue. Therefore, Neelakanthaya Namaha. We have temples for Shiva as Neelakantheswara Devasthana. Never Siddhikantheswara. Siddhikantha andre ordinary ABCD. But Neelakantha andre there is some achievement, ಕೀರ್ತಿ. ಆ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನೀಲಕಂಠೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಭೀಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಧಿ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ವ್ಯಾಧಿ ಅಂದರೆ ಪೂರ್ವಜನ್ಮ ಕೃತಂ ಪಾಪಂ ವ್ಯಾಧಿ ರೂಪೇಣ ಬಾಧ್ಯತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಏನೇನು ನಾವು ರೆಸಿಡ್ಯೂ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವೋ ಪಾಪಗಳನ್ನು, ಅದೆಲ್ಲ ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಡಿಸೀಸ್. ಅಂದರೆ ಈಸ್ ಅಂದರೆ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್, ಡಿಸೀಸ್ ಅಂದರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಟು ಅವರ್ ಬಾಡಿ ಟು ಎಂಜಾಯ್ ಅಂತ ಡಿಸೀಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಒಂದೊಂದು ಸಲ ನಾವು ಅದೃಷ್ಟ ಮಾಡಿ ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸಪಿಯರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ವೈಟ್ ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಸ್ಕೈ. ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಮೋಡ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಮಳೆ ಬರಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಕಪ್ಪು ಮೇಡ ಬಂದರೆ ಕಾರು ಮೇಘలు వచ్చినాయంటే వాన వస్తుంది. కాబట్టి ವೆನ್ ಯು ಸಿ ದ ಡಾರ್ಕ್ ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಸ್ಕೇರ್ಡ್, ಮಳೆ ಬಂದುಬಿಡತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂಥರ. ಇಲ್ಲ ವೈಟ್ ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ, ಯು ಡೋಂಟ್ ಕೇರ್ ದೆಮ್ ಅಟ್ ಆಲ್. ಹಾಗೆ ಈ ರೋಗಗಳು ಕೂಡ ಚಿಕ್ಕ ಚೋಟ ಮೋಟ ರೋಗಗಳು ಬಂದರೆ ಡೋಂಟ್ ಬಾರ್. ಕೆಮ್ಮು, ನೆಗಡಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೆಗಡಿ ಕೆಮ್ಮು 2.5 days ಇರುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಇಟ್ ಮೇ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಲಿಟಲ್ ಫಾರ್ 1 week, ಆಫ್ಟರ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ. ಯಾಕೆ 2.5 days ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಚಂದ್ರ ಟೇಕ್ಸ್ 2.5 days ಟು ಮೂವ್ ಫ್ರಮ್ ಹೌಸ್ ಟು ಹೌಸ್ ಇನ್ ದಿ ಜೊಡಾಯಿಕ್ ಸೈನ್. ಸೊ ನಾರ್ಮಲಿ 2.5 days ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ ಅವನು. ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಮಾತ್ರ ಚಂದ್ರ, ಬಿಕಾಸ್ ಕೂಲ್, ಚಂದ್ರ ಈಸ್ ದಿ ಗಾಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಕೋಲ್ಡ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವನ ಅನುಗ್ರಹ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಆದರೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ. ನೋಬಡಿ ವಿಲ್ ಜನರಲಿ ಗಿವ್ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಫಾರ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಿಸಿನ್. ಆ ಕೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಿಸಿನಲ್ಲಿ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. You have got so many other methods through which you can get rid of the cold to the body, because it's only rehaling. Cold is a kind of rehaling of our body so that it will be balanced and maintained like that anta heltare. We have got a beautiful another lecture, clinical applications of the Ayurveda next month. See all these 2 lectures which we are arranging every month, not for me, please remember, for you all people, students and best wishers of Nadaveda Adhyayana Kendra. There are more than 200 people, members in the WhatsApp group of the Nadaveda. I wish a good number of students and people, well-wishers, must attend and get the direct influence of the speaker and the talk that is done. YouTube, Papa Seshachala is doing a human service to our Kendra.
by bringing it into YouTube and making all people. There are more than 600 subscribers. To be a subscriber is good, but you should really realize and get experience, because life is running very fast. Whether you want or not, your hair turns gray and your skin becomes loose and so on. So ಅದು ಅದು ತಥ್ಯವಾಗಿರುವಾಗ ನಾವು ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಕವರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರು ಹೊಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಕ್ಯಾಚ್ ಮೀ ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಟೈಮ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸರ್ವವ್ಯಾಧಿನಾಶಿನಿ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರ ನಂಬ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದ ವ್ಯಾಧಿಗಳ ನಾಶ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. Therefore, I have seen so many people performing Durga Homa, Durga Saptasati Homa, and Chandi, what you call as Chandi. ಇದಕ್ಕೆ ಚಂಡಿ ಪಾಠ ಅಂತಾರೆ, ಚಂಡಿ ಹೋಮ ಅಂತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಚಂಡಿ ಅಂದರೆ, ಚಂಡ ಅಂದ್ರೇನು ವೆರಿ ಟಫ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಬಿ ದಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಆಫ್ ದಿ ವ್ಯಾಧಿ ಆರ್ ಶತ್ರು ಆರ್ ದಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಲಾಂಚ್ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ, ಆಲ್ ದಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ರಿಯಲಿ ಈಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್. ನೋಡಿದ್ರಾ, when once Rama stepped into Dandakaranyam, there was lot sea change in the hearts of all munis. When Dandakaranya hod tashna, there Rama lodged almost all the rishis who were there in Dandakaranya living there. They all came to meet Rama and Lakshmana and put a strong request. Ayya, namma adrushta ನೀನು ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದು, ಈ ಅರಣ್ಯ ದಂಡಕಾರಣ್ಯ is simply with so many ರಾಕ್ಷಸಾಸ್, ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲರೂ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ನಿನ್ನ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಋಷಿಗಳು. ಭರದ್ವಾಜ ಮಹರ್ಷಿ ಇಸ್ ಅನದರ್ ಪರ್ಸನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಮಹರ್ಷಿಗಳಿಗೆ pathway, the entire pathway of Rama is being guided or marked out with only by the ಋಷೀಸ್. ಒಬ್ಬ ಋಷಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಋಷಿಗೆ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಆ ಋಷಿ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಕ್ಷಸರಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ರಾಮ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ engaged, engrossed job to see that the Rakshasas were tough enough and their accomplice and their Sainyam is also being done with. And after 14,000 Rakshasas, Karadoshanas, singly he killed, because Atiratha, Maharatha, Jayadratha and the military ranks ಇದೆ. A Atiratha, Maharatha is one who is capable of fighting with 1,000 and more enemies at a time. ಅದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರನ್ನ ಮಹಾರಥ ಅಂತಾರೆ. ಅತಿರಥ, ಮಹಾರಥ, ಜಯದ್ರಥ, ಈ ಥರ ವಾರ್ ಮಿಲಿಟರಿ ರ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಸರ್ವವ್ಯಾಧಿ ಪ್ರಶಮನಿ ಅಂದವಾಗ ದುರ್ಗಾ ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣಾನುಜ ರಾಮಾನುಜಾರ್ಚಿತಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ, ಲಕ್ಷ್ಮಣಾರ್ಚಿತಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ ಅಂತ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದುರ್ಗಾ ಸಹಸ್ರನಾಮದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ರಾಮ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ, ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ದಿ Rama and Lakshmana means Vishnu himself. So there are avataraಗಳು, Vishnu himself has worshipped, and Krishna and Durga, they are not separate. So another name for Durga is Krishna. Krishnayai namo namaha anta. Krishnayai namo namaha, Krishnaya namaha ಅನ್ನುವಾಗ there is no difference, because both are wonderfully working in their avatars, whatever that should be done in order to give ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಥಾಪನಾರ್ಥಾಯ ಸಂಭವಾಮಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳಿದಾನೋ ಪರಿತ್ರಾಣಾಯ ದಾಸೋಹಂ, ಸೇಮ್ ವೇ ಇವನ್ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಆಲ್ಸೋ ಟೆಲ್ಸ್ ಯದಾ ಯದಾ ದಾನವೋತ್ಥಾದ್ ಬಾಧಾ ಭವಿಷ್ಯತಿ ತದಾ ತದಾ ಭವಿಷ್ಯಾಮ್ಯಹಂ ಅಂತ. ಸೊ ಓನ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ and Durga are the two deities on the land who have given the promise to all beings, whenever calamity rises the top melting point, then I will come and see that is being redressed and peace is being established, dharma is gone up. ಹಂಗೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸರ್ವವ್ಯಾಧಿ ಪ್ರಶಮನಿ. ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ನಾವು ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಸರ್ವವ್ಯಾಧಿ ಪ್ರಶಮನಿ ಮೀನ್ಸ್ all kinds of long-standing difficulties or tortures or badhas or pains are being removed. So by believing Durga Parameswari, so many people have got. That's why ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಚಂಡಿಕೆ ಅಂತ ತಾಯಿಗೆ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಟೆಂಪಲ್ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆ ದಟ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಟೆಂಪಲ್
dedicated to Chamundeswari aspect of Durga Parameswari is that Jayacharajendra Vadayar and all the Mysore Maharajas had so much regard. In fact, I was told, I don't know, that Maharajas have got Sarangam, a secret pathway to reach from their palace to the temple and make namaskar and puja to Chamundeswari. ಅದು ಸ್ವರಂಗ ಇತ್ತು ಅಂತಾರೆ, ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ, ಬಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಚರಿತ್ರ ದಟ್ ಮಹಾರಾಜಾಸ್ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ವಾಕ್ ಇನ್ ದಿ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ಸ್ ಟು ಕಾಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಪೀಪಲ್. ದೊಡ್ಡ ಮಹಾರಾಜರು ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಈಸಿ, ಎವ್ರಿಬಡಿ ದಿಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಕಮೋಷನ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್, ಅದರಿಂದ ಬರೋದು ಬೇಡ. ಒಂದಾನೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೇವೇಗೌಡ ಯೂಸ್ ಟು ಕಮ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಆಲ್ ಟೈಮ್, ಸೊ ಇಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಡಿಸಿಪ್ಲೈನ್ ಅಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಬಟ್ ಮಹಾರಾಜರು ದೊಡ್ಡವರು ನಾರ್ಮಲಿ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಟು ಕಮ್ ವಾಕ್ ಆನ್ ದಿ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ಸ್. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಗುಪ್ತ ಮಾರ್ಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಚಾಮುಂಡಿ ಅಮ್ಮವಾರ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ వెళ్ళి ಅಮ್ಮವಾರ ಪೂಜೆ ಅಥವಾ ಮಾಡಿ, ದಟ್ಸ್ ವೈ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಪಾಹಿ ಮಾಮ್ ಅಂತ ಜಯಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಒಡೆಯರ್ ಆ ಚಾಮುಂಡಿ ಕೀರ್ತನೆಗಳು ಮಾಡಿದ್ರು. ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್, ಎ ಗ್ರೇಟ್ patron for the Vedic wisdom and all that. So he got all the Rigveda, all Sayana commentary and translation printed in number of volumes. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮೈಸೂರು ಮಹಾರಾಜಾಸ್ ಫಾರ್ ದೆಮ್. ಅಂಡ್ ವಿತ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ನೌ ಲೆಟ್ us go to now let's go to the 11th sloka. I just say once, please. ಹೇಳ ಗುರುಗಳೇ. ಹೇಳಿ ಪಾಪು. 11, 12, 13 ಓದ್ಬಿಡಪ್ಪ. ಚಂಡಿಕೆ ಸತತಂ ಯೇ ತ್ವಾಂ ಮರ್ಚಯಂತೀಹ ಭಕ್ತಿತಃ ರೂಪಂ ದೇಹಿ ಜಯಂ ದೇಹಿ ಯಶೋ ದೇಹಿ ದ್ವಿಷೋ ಜಹಿ ದೇಹಿ ಸೌಭಾಗ್ಯಮಾರೋಗ್ಯಂ ದೇಹಿ ಮೇ ಪರಮಂ ಸುಖಂ ರೂಪಂ ದೇಹಿ ಜಯಂ ದೇಹಿ ಯಶೋ ದೇಹಿ ದ್ವಿಷೋ ಜಹಿ ವಿಧೇಹಿ ದ್ವಿಷತಾಂ ನಾಶಂ ವಿಧೇಹಿ ಬಲಮುಚ್ಚಕೈಃ ರೂಪಂ ದೇಹಿ ಜಯಂ ದೇಹಿ ಯಶೋ ದೇಹಿ ದ್ವಿಷೋ ಜಹಿ. ಕಂಟಿನ್ಯೂ 15 ತನಕ ಓದಿ. ದೇಹಿ ದೇವಿ ಕಲ್ಯಾಣಂ ವಿಧೇಹಿ ಪರಮಾಂ ಶ್ರಿಯಂ ರೂಪಂ ದೇಹಿ ಜಯಂ ದೇಹಿ ಯಶೋ ದೇಹಿ ದ್ವಿಷೋ ಜಹಿ ಸುರಾಸುರ ಚರಣೆ ಅಂಬಿಕೆ ರೂಪಂ ದೇಹಿ ಜಯಂ ದೇಹಿ ಯಶೋ ದೇಹಿ ದ್ವಿಷೋ ಜಹಿ. Good. So we are only interested to get to know the first line where the Durga Sahasranama, Durga Namavali is given. What is Namavali? Kirti Namavali. So ಎಂತಂತ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಆಯಾ ದೇವತೆಗಳು ಆಯಾ ಮನುಷ್ಯರು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು we are getting a listing of that. It is not just listing, but it is the achievement behind each name. For example, in the 11th sloka, Chandika, ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್. ಚಂಡಿಕೆ ಪಾಪನಾಶಿನಿ, ಚಂಡಿಕೆ ವ್ಯಾಧಿನಾಶಿನಿ ಅಂತ. ಆ ಚಂಡಿಕಾ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ನಾವು ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಚಂಡಿಕಾ ಚಾಮುಂಡ ಯಸ್ಮಾತ್ ಚಂಡಂ ಚ ಮುಂಡಂ ಚ ಆಹನತು ಆಹವೇ ತಸ್ಮಾತ್ ಸಾ ಚಂಡಿಕೆ ಇತಿ ಅಭಿಧೀಯತೆ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಚಂಡಮುಂಡ ಸ್ವರನಿಷೂದಿನಿ ಇನ್ನೊಂದು, ಆ ಚಂಡಿಕೆ ಅನ್ನೋದಂದರೆ ಚಂಡ ಮುಂಡ ಇಬ್ಬರನ್ನೇ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿದಾಳೆ. ಅದರಿಂದ ಅದು ಅಂಥ ಚಂಡಿಕಾ ಪ್ರಚಂಡವಾಗಿರುವ ತಾಯಿ ಚಂಡಿಕ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಶಿ ಈಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಆ್ಯಂಗ್ರಿ. ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಟಾಪ್ ಆ್ಯಂಗ್ರಿ, ಕ್ರೋಧ ಮೂರ್ಛಿತಾ ದೇವಿ. ಬಟ್ ಅಂಥ ಕ್ರೋಧದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಮಹಾತಾಯಿಯನ್ನು ಯಾರು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಅರ್ಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಕೊಡ್ತಾಳೆ. ಅಂದರೆ ಭಕ್ತಿ ಅರ್ಚನ, ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಟೂ ಕಪ್ಲಿಂಗ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಡನ್. ಅದು ಏನು ಸತತಂ, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಡಿವೋಟೆಡ್ ಟು ಹರ್, you should be worshipping her, then she will be giving all these 4 promises which are wanted for a successful life upon the earth. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ವಿಜಯವಂತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲವನ್ನು ಕಳೆಯಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಶರೀರವನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ
ವಿ ವಾಂಟ್ ರೂಪಂ ಜಯಂ ಯಶಃ ದ್ವಿಷಃ. ಅಂಡ್ ಆಮೇಲೆ ಏನು ನೋಡಿದ್ರೆ 12 ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೇಳ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಶತಪಥ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಯಜುರ್ವೇದ ಏನು ಹೇಳ್ತಂದ್ರೆ ದೇವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಹೊಟ್ಟೋಗಬಾರ್ದು. ಯು ಶುಡ್ ಟೆಲ್ ಯುವರ್ ಡಿಸೈರ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಇಫ್ ಎನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಟು ದಿ ಫೀಟ್ ಆಫ್ ಮಹಾದೇವಿ ಸೊ ದಟ್ ಶಿ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಫೋಕಸ್ ವಾಟ್ ಶಿ ಶುಡ್ ಗ್ರಾಂಟ್ ಯು. ದೇವರಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು, ನನಗೇನು ಕೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ವೈರಾಗ್ಯ ಬೇಡ. ಪ್ರಾಮಿನೆಂಟ್ ಡಿಸೈರ್ ಯು ಶುಡ್ ಟೆಲ್ ಹರ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಅದು ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಚಿಲ್ಕೂರು ಅಂತ ಒಂದಿದೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಹತ್ರ. ಅಲ್ಲಿ ವೆಂಕಟರಮಣ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಟೆಂಪಲ್ ಇದೆ, ತುಂಬ ಫೇಮಸ್ ಅದು. ಅವನು ಅಮೆರಿಕನ್ ವಿಜಾರ್ಡ್ ಗಾಡ್ ಅಂತ ವೆಂಕಟರಮಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಆ ಮೂಲ ವಿಗ್ರಹ ಮುಂದೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ವಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಅವರ್ ಐ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಮೇಕ್ ಅವರ್ ಪ್ರೇಯರ್ ಅಂಡ್ ಸಬ್ಮಿಷನ್ ಅವರ್ ಡಿಸೈರ್ಸ್. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೋರ್ಡ್ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಡೋಂಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಯುವರ್ ಐ ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ಪರಮಾತ್ಮ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಟ್ ಟೆಲ್ ಯುವರ್ ಡಿಸೈರ್ ಅಂತ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಲ್ಲ? ಸೊ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದು, ನಮ್ಮ ಡಿಸೈರ್ಸ್ ಹೇಳೋದು ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ದೇಹಪುಟ ಕಣ್ಣು ತೆಗೆದು ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಓಪನ್ ಮೈಂಡೆಡ್. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಓಪನ್ ಮೈಂಡೆಡ್ ಟು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಯುವರ್ ಬಿಕಾಸ್ ವೆನ್ ಯು ಮೇಕ್ ಪ್ರೇಯರ್ ದೇ ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಸಿಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಯು. ಈಗ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೂತಿದ್ದಾಳೆ ಇಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ಈಸ್ ಲಿಸನಿಂಗ್ ಟು ಅಸ್. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದುರ್ಗಾ, ಈವನ್ ಗಣಪತಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಕಲವು ದುರ್ಗಾ ವಿನಾಯಕವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿನಾಯಕ, ಸಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟೆಂಪಲ್ಸ್ ಆರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟೆಡ್ ವಿನಾಯಕ ಆ್ಯಂಡ್ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ಸರಿಟಿಯಾಗಿ ಬೇರೆ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಎನಿವೇ, ಸೊ ಬಟ್ ಇನ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಸಿ ಒಂದೇ ಲೈನಲ್ಲಿ ಒಂದು 13-14 ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟಾರೆ. ಸೊ ಆಯಾ ಭಕ್ತರೆಲ್ಲ ಆಯಾ ದೇವತೆ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಜೈನ್ ಆಸ್ಟಿನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಹಿಂದೂ ಟೆಂಪಲ್. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳು ಒಂದು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಮೂಲ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಯಾರಿಗೆ ಯಾರು ಖುಷಿ ಮಾಡಬೇಕು ಆಯಾ ದೇವತೆ ಮುಂದೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಭಜನೆ ಮಾಡಿ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ತಾರೆ. ದಟ್ಸ್ ವಾಸ್ ವಾಟ್. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಒನ್. ಎನಿವೇ, ಸೊ ದೇಹಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ 12th ಶ್ಲೋಕ, ದೇಹಿ ಸೌಭಾಗ್ಯಂ ಆರೋಗ್ಯಂ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇಹಿ ಪರಮಂ ಸುಖಂ ಅಂತ. ಇವಾಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬದುಕಿರುವಾಗ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು 2: ಸೌಭಾಗ್ಯ, ಆರೋಗ್ಯ. ಸೊ ಆಗಲೇ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಟು ಯು, ಸುಖವಾಗಿರುವ ಭಾಗ್ಯ ಬರಬೇಕು. ವೆನ್ ಯು ಬಿಲ್ಡ್ ಎ ಹೌಸ್ ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ ಟು ಲಿವ್ ಇನ್ ದಟ್ ಹೌಸ್ ಫಾರ್ ಲಿಟಲ್ ಲಾಂಗರ್ ಟೈಮ್. ಅದು ಸೌಭಾಗ್ಯ. ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ದಿಂದ ಸುಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸೋದು ಸೌಭಾಗ್ಯ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆರೋಗ್ಯ ಇರಬೇಕು. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಆರೋಗ್ಯ. ಈ ಶುಗರು BP ಎಲ್ಲ ಇರಬಾರ್ದು. ಇದ್ದರೆ ಕಷ್ಟ. ಯಾರೊಬ್ಬರು ಮುದುಕರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಏನಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬೋಟಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ, ಕರೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಶುಗರು, ನನಗೆ BP. ಸೊ ಉಪ್ಪು ಸಕ್ಕರೆ 2 ಇಲ್ಲದೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಜೋಕೆಲಾಗೆ. ಹಂಗಾಗದೆ ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗುಡ್ ನೋ ಶುಗರ್. No sugar inside, no sugar out, no salt inside. Then you can accept sugar and salt from outside. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಕೊಡಬೇಕಮ್ಮ? ಆರೋಗ್ಯಂ ಅಂದರೆ ರೋಗರಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಪರಮಂ ಸುಖಂ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು? ಮೋಕ್ಷ, ಮುಕ್ತಿ. ಪರಮ ಸುಖ ಆಗಲಿ. ಈಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಇದ್ದರೆ ಸುಖವಾಗಿರ್ತೀವಿ, ನೋ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್. ಬಟ್ ಏನು ಪರಮಂ ಸುಖಂ ಇಸ್ ಮೋಕ್ಷ. ಸೊ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಈಸ್ ದ ಕೇಪಬಲ್ ತಾಯಿ, ಆದಿಶಕ್ತಿ ಸ್ವರೂಪಿಣಿ, ಹೂ ಕ್ಯಾನ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಟ್ ಯು ಮೋಕ್ಷಂ. ಸೊ ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಗೇನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಪರಮಂ ಸುಖಂ ಆಮೇಲೆ ಏನು ಬೇಕಾಗಿದೆ ನಮಗೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ 13th ಶ್ಲೋಕ, ದ್ವಿಷತಾಂ ವಿಧೇಹಿ ನಾಶಂ. ಅಂದರೆ ವಿಧೇಹಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾವು ದಿ ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್ ಗಿವನ್ ಫಾರ್ ದೇವಿ ಇಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್. ವಿಧೇಹಿ ಅಂದರೆ ಮಾಡಮ್ಮ ತಾಯಿ, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಮಾಡು. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಫಸ್ಟ್ ದ್ವಿಷತಾಂ ನಾಶಂ. ಆಲ್ ಮೈ ಆಪೋಸಿಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ವಾಂಟ್ ಟು ಸ್ಟಾಪ್ ಮೀ ಫ್ರಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಗುಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸ್, ದೆಮ್ ಯು ಡ್ರೈವ್ ಅವೇ. ಆಮೇಲೆ ಏನು? ಉಚ್ಚ ಕೈಹಿ ಬಲಂ. ಸೊ ಯಾರು ಕೇಪಬಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೋ, ಸೈನ್ಯ, ಮಹಾರಾಜರು, ಆಮೇಲೆ ಬಲವಂತರು ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ವರ್ಕರ್ಸು,
ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಸರ್ಚರ್ಸು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಉಚ್ಚ ಕೈಹಿ ಅಂದರೆ ಅಂಥವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಏನು ಕೊಡಬೇಕು? ಬಲಂ ವಿಧೇಹಿ. ಅಮ್ಮ ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಎ ರಿಸರ್ಚರ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ರಿಸರ್ಚರ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಟುಡೇ ವಿ ಆರ್ ಎಂಜಾಯಿಂಗ್ better light in our houses because of the invention or discovery of ಬಲ್ಬು, ಗ್ರಾಮ್ಫೋನು ಆ್ಯಂಡ್ ಇವೆಲ್ಲ ಯಾರಿಂದ ಬಂದಿದೆ? ಥಾಮಸ್ ಆಲ್ವಾ ಎಡಿಸನ್ ಅಂತ ಅವ್ನು ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಸೊ ಹೀ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಉಚ್ಚಕ. ಅಂದ್ರೇನು, ಐ ಹ್ಯಾಪನ್ ಟು ವಿಸಿಟ್ the studio of that Thomas Alva Edison and the lab, and also the kind of things that he has collected in New York City sometime long back. And I was wondering, whatever you throw away not useful, he collected and kept it there in the museum and wanted to use it out. For example, human hair. And that guide was telling the human hair is one which cannot decay or decompose until 60 and more years. So ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ಸು ಡಿಕೇಬಲ್, ಬಟ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಹೇರ್ ಮಾತ್ರ 60 ವರ್ಷ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ, ಹಂಗೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಐ ಮೀನ್ ಔಟ್ಸೈಡ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದಿ ಹೇರ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹೇರ್? ಆಸ್ ಯು ನೋ, ಆಸ್ ಯು ಸಿ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಮಹಾನ್ಯಾಸ ಮಂತ್ರಾಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ವೇದ ಮಂತ್ರಾಸ್, ಋಗ್ವೇದ, ಹೇರ್ ಈಸ್ ದ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದಿ ಔಷಧೀಸ್ that is available, that is accepted by the body. ಔಷಧಿಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಕೂದಲು ಬೆಳೆದಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಔಷಧೇ ತ್ರಾಯಸ್ವ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಆ ಔಷಧಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಉಚ್ಚಕೈಹಿ ಬಲಂ ವಿದೇಹಿ ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಜನರಾಲಿಟಿ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್. ನಾನು ಉದ್ಧಾರ, ನಾನು ನನ್ನ ಗೊಂಬೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ನನ್ನ ಪ್ರಪಂಚ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಸಹ ಕುಟುಂಬಾನಾಂ ಯೋಗ ಕ್ಷೇಮ ಸ್ಥೈರ್ಯ ವೀರ್ಯ ವಿಜಯ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ ಅಂತ ನಾವು ದಿನಾ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ದೇವರ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಾಗ ಲೋಕ ಸಮಸ್ತ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು. ಲೋಕ ಅಂದರೆ ಜನರು. ಆ ಜನರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ತ್ರೈಗುಣ್ಯೋದ್ಭವ ಮಾತ್ರ ಲೋಕಚರಿತಂ ಅಂತ ಕಾಳಿದಾಸ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸತ್ವ, ರಜ, ತಮೋ, 3 ಗುಣಗಳು. ಈ 3 ಗುಣಗಳಿಂದ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಉಚ್ಚ ಕೈಹಿ ಅನ್ನುವಾಗ ಯಾರಿಗೆ ಸತ್ವಗಳು ಸಂಪನ್ನರಾಗಿರ್ತಾರೋ, ಯಾರಿಗೆ ಬಲ ಇದೆಯೋ ಅಂಥವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ವಿಧೇಹಿ ಅಂದರೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸಿ ಯು ಕ್ರಿಯೇಟ್, ಯು ಗಿವ್ ಬರ್ತ್, ಯು ಮೇಂಟೈನ್ ಆಲ್ ಸಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಬೆಟರ್ ಪೀಪಲ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅಮ್ಮ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಲ್ಯಾಣಂ ವಿಧೇಹಿ ಪರಮಾಂ ಶ್ರಿಯಂ ವಿಧೇಹಿ. ನೋಡ್ತಾ ವಿಧೇಹಿ ಅಂದ್ರೇನು? ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್. If it is there, you maintain. If it is not there, you create. So both works she has got to do. What you create, you sustain. What is not there, you create and sustain. Inta big homework has been given for Durga Parameswari. Therefore, Dushatam Nasam, Uchchakaihi Balam, and Kalyanam, and also Paramam Sriyam. And in the 15th sloka, we have seen Sura, Asura, Siro, Ratna, Nigrishta, Charana, Ambike. ಯಾರಪ್ಪ ಈ ಅಂಬಿಕಾ, ಈ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಅಂದರೆ ಅಮ್ಮವಾರ ಪಾದಗಳು ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಬಲ್ ಅಂದರೆ, ದುರ್ಗಾದೇವಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಲಹರಿಯಲ್ಲಿ ಶಂಕರರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಂತ, ತವಹಿ ಚರಣ ಅವೇವ ಶರಣವು ಅಂತ. ನೋಡಿದ್ರ, ಯಾರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ತಾಯಿಯ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬೆಂಬಲ ಕೊಟ್ಟು ಅದರ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಪಾದವರ್ಣನ, ಪಾದ ಮಹಿಮವರ್ಣನ, ಪಾದ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ, ಪಾದುಕಾ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಆನ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆ ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಪಾದದಲ್ಲಿ ನದಿಗಳು ಬಂದಿದೆ, ಲೋಕ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂಥ ಪಾದಗಳು ವಿಷ್ಣು ಮಲಗಿದ್ರೆ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಪಾದಗಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅರಬ್ ಕಂಟ್ರೀಸಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಹೊಟ್ಟೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಆ ವಿಷ್ಣುವಿನ ತಲೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೀಸಿಂದ ಇಲ್ಲೋ ತಲೆ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸು ಅಮೆರಿಕಾಗೆ ಬಂದು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಅಮೆರಿಕನ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಭೋಗಭೂಮಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಆಲ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಸರ್ಚಸ್ ಆರ್ ದೆ, ಆಲ್ ಕೈಂಡ್ಸ್, ಜಪನೀಸು, ರಷ್ಯನ್ಸು, ಇಂಡಿಯನ್ಸು ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಂದು ತಮ್ಮ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟೀಸು ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಕಂಟ್ರಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ಸ್ಪಿರಿಚುಯಾಲಿಟಿ ನೋ ಬಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬೀಟ್ ದಟ್. ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ವಾಟ್ ವಿ ವಾಂಟ್
ವಿ ವಾಂಟ್ ಪೀಸ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡಿದಾಳೆ ಅಂದರೆ ಕಲ್ಯಾಣಂ ಪರಮಾಂ ಶ್ರಿಯಂ ದೇಹಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಈ ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪವರ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಫಾರ್ ದೇವಿ ಫೀಟ್ ಅಂದರೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಂಬಿಕೆ ನಿಗೃಷ್ಟಚರಣೆ ಅಂಬಿಕೆ, ಅಮ್ಮ ನಿನ್ನ ಪಾದಗಳು ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೇಸ್ಫುಲ್. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಪವರ್ ಬಂದಿದೆ ಪಾದಗಳಿಗಂದರೆ ಸುರರು ಅಸುರರು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕಿರೀಟಗಳನ್ನು ಆ ಶಿರೋರತ್ನಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಚರಣಕ್ಕೆ ಅಂಕಿತ ಮಾಡಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರಮ್ಮ. ಅದರಿಂದ ಅವರೆಲ್ಲ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಪಾದಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಹಿಮಾ ಪ್ಲಸ್ ದೇರ್ ಮಹಿಮಾ ಪುಟ್ ಟುಗೆದರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಸಕ್ಸಸ್. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆದಿತ್ಯ ಹೃದಯ ಪಾರಾಯಣ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಆದಿತ್ಯ ಉಪಾಸನ ರಾಮ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದಾನೆಂದರೆ ದೈವತೈಶ್ಚ ಸಮಾಗಮ್ಯ ದಷ್ಟುಮಭ್ಯಾಗತೋರಣಂ ಉಪಗಮ್ಯ ಬ್ರವೀತ್ ರಾಮಂ ಅಗಸ್ತ್ಯೋ ಭಗವಾನ್ ಋಷಿ. ಭಗವಂತನು ಋಷಿ ಆಗಿರುವ ಅಗಸ್ತ್ಯ ಮಹರ್ಷಿ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಟೈರ್ ಆಗಿ ಕೂತಿರೋ ರಾಮನ ಹತ್ರ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳ ದೃಷ್ಟಿ ರಾಮನ ಮೇಲೆ ದೃಷ್ಟಿ ಅಂದರೆ ಪವರ್, ಶಕ್ತಿ, ಆ ಶಕ್ತಿಪಾತವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ ತಾನು ಭಗವಂತನಾಗಿರುವವರಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಋಷಿಯಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಹೊರಟೋಗ್ತಾನೆ. ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು, ರಾಮ ಬಿಕೇಮ್ ರೀಡಬಲ್ಡ್, ಎಂಥೂಸ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಿವನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬಲಂ and refreshed, and then only he was able to kill Ram. So second time when Ravana came for fight, he was able to finish him with, and therein also ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಯ್ಯ ಅಂತ ಇಂದ್ರನ ಚಾರಿಯಟ್ ಮಾತಲ್ಲಿ ರಾಮನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ವೈ ಆರ್ ಯು ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರಂ ಡನ್. ಸೊ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರಾವಣ ಸುಟ್ಟೋಗ್ತಾನೆ. ಸೊ ವೈ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ದಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಫೀಟ್ ಪವರ್. ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ಕಾಶಿಗೆ ಹೋದರೆ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಉದ್ಧಾರ ಆಗಲ್ಲ, ನಾವು ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಉದ್ಧಾರ ಆಗಿರೋವನು ನಮ್ಮ ಪಾಪ ಪುಣ್ಯಗಳಿಂದ ಅವನು ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ತಾನೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ನ್ಯಾಚುರಲ್. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಗೋ ಅಂಡ್ ಟೇಕ್ ಡಿಪ್ ಇನ್ ಗಂಗಾ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗಂಗಾ ಗ್ರೇಟ್, ವಿ ಆರ್ ಗ್ರೇಟ್. ಆಲ್ ಋಷಿಗಳು, ಮುನಿಗಳು, ತಪಸ್ಸು ಜನ ಆ್ಯಂಡ್ ಪುಣ್ಯವಂತರು, ಪುಣ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪಗಳಿದ್ದವರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಗಂಗೆ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುತ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡುವಾಗ ಏನಿದೆ, ತಮ್ಮ ಪುಣ್ಯವನ್ನು ಆ ಗಂಗೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಆ ಗಂಗೆಯನ್ನು ತುಂಬ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಿ ತಾವು ಉದ್ಧಾರ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬಾರ್ಟರ್ ವೇ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಸುರ ಅಸುರ ರತ್ನ ರಂಜಿತ, ಅದರಿಂದ ಆ ತಾಯಿಯ ಪಾದಗಳು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನಿಗೃಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಇಟ್ ಬಿಕೇಮ್ ಮೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಪವರ್ಫುಲ್, ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್, that there cannot be shaking of the feet or mahima or grace of Devi in that. So ನೋಡಿದರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಅರ್ಥವನ್ನು, ದೋ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪುರಾಣಗಳಿಂದ ಕಥೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಈ ಪುರಾಣಗಳು ಓದಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಈ 14 ವಿದ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಚತುರ್ದಶ ಮಹಾವಿದ್ಯಾ, ಅದರಲ್ಲಿ ಪುರಾಣಂ ನ್ಯಾಯಂ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಂ ನ್ಯಾಯಂ ಮೀಮಾಂಸಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂಗಾನಿ ವೇದಾಶ್ಚತ್ವಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿ 14 ಚತುರ್ದಶ ಮಹಾವಿದ್ಯಾವಾನ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ. ಈ ಪುರಾಣ ಶ್ರವಣ, ಪುರಾಣ ಪಠನ, ಪುರಾಣ ಅನುವರ್ತನ, ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಫಾರ್ಚೂನ್ ದಟ್ ಎನಿಬಡಿ ಈಸ್ ಬ್ಲೆಸ್ಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್, ಇನ್ ದಿಸ್ ಬರ್ತ್. ಅದಂತಹ ಅವಕಾಶ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ತಾಯಿಯ ಅನುಗ್ರಹ, ಪರಮೇಶ್ವರನ ಅನುಗ್ರಹ ಇದ್ದರೆ ಆಗತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮಃ ಶಿವಾಭ್ಯಾಂ ನವಯೌವನಾಭ್ಯಾಂ ಪರಸ್ಪರಾಶ್ಲಿಷ್ಟ ತಪೋಭಿರಾಢ್ಯಾಂ ನಗೇಂದ್ರ ಕನ್ಯಾಂ ವೃಷಕೇತುನಾಭ್ಯಾಂ ನಮೋ ನಮಃ ಶಂಕರ ಪಾರ್ವತಿಭ್ಯಾಂ ಅಂತ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಐ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಹಿಯರ್, ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಓಂ ಸ್ವಸ್ತಿ. ಓಂ ಸಹನಾವವತು ಸಹನೋ ಭುನಕ್ತು ಸಹ ವೀರ್ಯಂಕರವಾವಹೈ ತೇಜಸ್ವಿನಾವಧೀತಮಸ್ತು ಮಾ ವಿದ್ವಿಷಾವಹೈ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಸರ್ವೇ ಭವಂತು ಸುಖಿನಃ, ಸರ್ವೇ ಸಂತು ನಿರಾಮಯಾಃ, ಸರ್ವೇ ಭದ್ರಾಣಿ ಪಶ್ಯಂತು ಮಾ ಕಶ್ಚಿತ್ ದುಃಖಭಾಗ್ ಭವೇತ್. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಹರಿ ಓಂ ತತ್ಸತ್.
सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु श्रीवासुदेवार्पणमस्तु श्रीवेदपुरुषाशीर्वादोऽस्तु ॐ श्रीमातृचरणारविन्दार्पणमस्तु ॐ तत्सत् हरि ओं नमस्ते गुरुजी Thank you, sir. Any ನಮಸ್ತೆ questions? Anything to talk to me? ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ? ನಮಸ್ತೆ ಫೈನ್. See, we are getting a picture of ಪರಮೇಶ್ವರಿ. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಲೈಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಆ ದುರ್ಗಮ್ಮನ ನಾವು ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಆಗಿದ್ರೆ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಇರ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಮಹರ್ಷಿ ನಮ್ಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಬೈ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ವೆರಿ ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್. ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಪವರು ಇದೆಯಲ್ಲ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್. ಆ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಪವರ್ ಇದೆ. ಅದರಿಂದ ಅಮ್ಮವಾರು ಈ ತರಹ ಇದ್ದಾಳೆ, ಆ ತರಹ ಇದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಅದರ್ಸ್ ವೈ ಗೀತಾ ಪ್ರೆಸ್ ಅವರು ಕೃಷ್ಣನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ದುರ್ಗಮ್ಮನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ದುರ್ಗಾ ಅಂಡ್ ಕೃಷ್ಣ ಸೇಮ್. ಎನಿಥಿಂಗ್ ಸರ್ ರಾಜಗೋಪಾಲ್ ಅವರು, ಎನಿಥಿಂಗ್ ಟು ಕಾಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಗುಡ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಟೋಟಲ್ 700 ಶ್ಲೋಕ ಸರ್. ಟೋಟಲ್ ಶ್ಲೋಕಾಸು 700 ಸರ್. 700 ಎಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲ, ಈವನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದಲ್ಲ, ದೇವ್ಯು ವಾಚ ದೇವಾವೂಚುಹು ವಾಚ ದೇವಾಹ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೆಲ್ಲ ದೇರ್ ಆಲ್ ಹೋಮ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ದುರ್ಗಾ ಸಪ್ತತಿ ಆ ಹೋಮ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಟೇಕ್ಸ್ ಅರೌಂಡ್ 3 to 4 hours. 3 hours. ಒಂದು ಸಾಲ ದುರ್ಗಾ ಬಂದಾಗ ಒಂದ್ಸರಿ ಮಾಡಿ ಸರ್. ಮತ್ತೆ ಮಾಡಿ ಒಂದ್ಸಲ ದುರ್ಗಾ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾಡೋಣ. ನಿಮ್ಮ ಉತ್ಸಾಹ ನನ್ನ ಅನುಕೂಲ. ನಿಮ್ಮ ಐ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ಟರ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ ವಿತ್ ಯು ಫಾರ್ ಸೊ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಸೊ ಅವಾಗ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಡ. ಓಕೆ ಸರ್, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ವೇಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾವ ಬರ್ತೀರ ನೀವು ಅಂತ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅರೌಂಡ್ ಬರ್ತೀವಿ. ಸೊ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್. ಓಕೆ ಸರ್. ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ. ದಟ್ಸ್ ಫಿನಿಶ್ ಆಫ್. ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ರಾಜಗೋಪಾಲ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಎನಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಮೇಕ್? ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅಲ್ವಾ? ಫೈನ್ ಅಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಎಲ್ಲಿ ಸರ್ ಇದು ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿದೆ? Veda Conference, World Association for Vedic Studies, they are having international conference in Orlando. Oh, Orlando, US. Okay. India and national ಎರಡು ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಎರಡು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 13, 14, 15 3 ದಿವಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಆಮ್ ಹಿಯರ್, ಐ ಜಸ್ಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಅಟೆಂಡ್. ನೋಡೋಣ. ಕರೆಕ್ಟ್. ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ. ಅನುಗ್ರಹ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ. ದೇವಿ ಮಹಿಮೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನೇನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಜಸ್ಟ್ ಐ ಕುಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್ ದೇವಿ ಮಹಿಮೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದು, ನಮ್ಗೆ ಗೇಜ್ ಮಾಡಕ್ಕೂ ಕಷ್ಟ. Great. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ. We'll end the meeting and